हॅलो स्टुडंट, आधीच्या लेक्चरमध्ये आपण फॅक्टरायझेशन फॉर्म्युले हा टॉपिक बघितला. त्या बेसिसवर काही प्रॉब्लेम सुद्धा बघितले आणि फॅक्टरायझेशन फॉर्म्युले, डिफॅक्टरायझेशन फॉर्म्युले याचे फॉर्म्युले सुद्धा बघितले. ओके, काही प्रॉब्लेम सुद्धा बघितले होते. आज आपण समोरील प्रॉब्लेम कंटिन्यू करणार आहोत. त्यामध्ये फर्स्ट आहे टू दॅट cos 7x - 5y + cos 7y - 5x अपॉन cos 7x sin 7x - 5y + sin 7y - 5x equals to cot x plus 1. So solution मध्ये first take LHS. LHS equals to काय दिलेली आपल्याला LHS cos 7x - 5y plus cos 7y - 5x upon sin 7x - 5y plus sin 7y - 5x. So we know that आपण फॉर्म्युले बघितले आहे cos c plus cos d. काय असते फॉर्म्युला 2 cos c plus d into cos c minus d आणि sin c plus sin d काय असते 2 sin c plus d into cos c minus d upon 2. ओके, सो सोल्यूशन नेक्स्ट स्टेप काय मिळेल cos c plus cos d 2 cos c plus d 7x minus 5y plus 7y minus 5x upon 2 cos c minus d upon into cos 7x minus 5y minus d म्हणजेच काय मिळेल minus 7y plus 5x minus minus काय होईल plus upon काय मिळेल upon sin c plus sin d 2 times sin c plus d म्हणजेच काय 7x minus 5y plus 7y minus 5x upon 2 into cos c 7x minus 5y minus d d 7y minus 5x इसका minus 7y minus minus plus 5x upon दोन फॉर्मूले आपण यूज केले cos c plus cos d and sin c plus sin d. ओके, हे फॉर्मूले मी तुम्हाला लिहून दिलेले आहे. सो टू गेट कॅन्सल cos 7x minus 5x twice x minus 5y plus 5y plus twice y upon 2 into cos 7x plus 5x 12x minus 5y minus 7y minus 12y upon 2 upon 7x minus 5x 2x minus 5y plus 7y plus twice y upon 2 into cos 7x plus 5x 12x minus 12y upon 2. So next step मध्ये cos 12x minus 12y upon 2 आणि हा cos 12x minus 12y upon 2 कॅन्सल. So next step मध्ये cos काय बनवणे 2 आणि 2 गेट कॅन्सल म्हणजे काय होईल ब्रॅकेट मध्ये x plus y upon here also 2 here also 2 common आणि 2 आणि 2 हा गेट कॅन्सल सेम sin x plus y. So cos upon sin cot x plus y ही मिळाली LHS. गोष्ट काय आहे की RHS LHS equals to RHS. हे झालं सिंपल आपला प्रॉब्लेम होता. सिंपल आपण दोन फॉर्म्युले यूज केलेले cos c plus cos d and sin c plus sin d. त्या फॉर्म्युल्याचा यूज करून आपल्याला समोर फक्त त्याला सिम्प्लिफाय करायचं आहे. ओके, लिहून घेण्यासाठी तुम्ही स्क्रीनशॉट काढू शकता. सो नेक्स्ट एक्झाम्पल आहे टू दॅट sin 6 theta plus sin 4 theta minus sin 2 theta equals to 4 cos theta into sin 2 theta into cos 3 theta. So solution मध्ये here also take LHS काय मिळेल
LHS equals to sin 6 theta plus sin 4 theta minus sin 2 theta. So here use sin C plus sin D. फॉर्म्युला आपल्याला यूज करायचा आहे sin C plus sin D. नेक्स्ट स्टेप मध्ये काय मिळेल आपल्याला 2 times sin C plus D upon 2 म्हणजेच काय C किती आहे इथं 6 theta plus 4 theta upon 2 into cos C minus D म्हणजेच काय 6 theta minus 4 theta upon 2 minus हा sin 2 theta as it is sin 2 theta. So next step मध्ये काय मिळेल 2 times sin 6 theta plus 4 theta 10 theta upon 2 5 theta into cos 6 theta minus 4 theta काय मिळते 6 theta minus 4 theta 2 theta upon 2 theta minus sin 2 theta चा फॉर्म्युला काय फॉर्म्युला 2 sin theta cos theta. So next step मध्ये काय मिळेल here also sin theta here also sorry here cos theta here also cos theta again 2 पण आहे इथं पण 2 आहे. So 2 cos theta get common 2 cos theta काय काढला आपण कॉमन ब्रॅकेट मध्ये काय आला sin 5 theta minus sin theta sin 5 theta minus sin theta 2 cos theta common काढू. So next we use formula sin C minus sin D. Sin C minus sin D we get 2 cos theta as it is bracket मध्ये 2 times cos C plus D म्हणजेच काय 5 theta plus theta upon 2 into sin C minus D 5 theta minus theta upon 2. Okay. So next step मध्ये 2 cos theta bracket मध्ये 2 into 2 4 cos theta. Okay. Cos of 5 theta plus theta 6 theta 6 theta upon 2 3 theta into sin of 5 theta minus theta 4 theta 4 theta upon 2 2 theta sin 2 theta. So 4 theta into 4 into cos theta into cos 3 theta into sin 2 theta. हे काय मिळाले आपल्याला RHS 4 cos theta into sin 2 theta into cos 3 theta. याला आपण ज्या फॉर्ममध्ये राईट करू शकतो 4 cos theta into sin 2 theta into cos 3 theta. हे काय मिळाले आपल्याला RHS. कन्सिडर काय केलं ते आपण LHS. आपल्याला काय मिळाली RHS. सिंपल फॉर्म्युला यूज करा फक्त sin C plus sin D 2 sin C plus D upon 2 into cos C minus D upon 2 आणि समोर नेक्स्ट स्टेप मध्ये sin 2 theta फॉर्म्युला यूज करा 2 sin theta cos theta आणि 2 गेट कॉमन ब्रॅकेट मध्ये अगेन sin C minus sin D चा फॉर्म्युला यूज करायचा आणि समोर सॉल्व करायचा. ओके. So next example आहे do that cos 3x into sin 9x minus sin x into cos 5x upon cos x into cos 5x minus sin 3x into sin 9x equals to tan 8 theta. आपल्याला प्रूव्ह करायचं. सो सोल्युशन मध्ये टेक LHS equals to काय दिलेला आहे cos 3x into sin 9x x लिहा है. प्रूफ काय करायचं अँगल काय घेतला आपण x. अँगल काय घेतला इथं x. सो प्रूफ मध्ये पण काय x cos 3x into sin 9x minus sin x into cos 5x upon cos x into cos
5x minus sin 3x into sin 9x. सो आपल्याला फॉर्म्युला माहिती आहे 2 sin theta cos theta, 2 sin theta into sin theta, 2 cos theta into sin theta and 2 cos theta into cos theta. या फॉर्म्युल्यामध्ये तुम्हाला cos theta into sin theta, sin theta into cos theta, cos theta into cos theta हे टर्म दिसत आहेत. ओके, बट हा जो काही 2 आहे हा 2 आपल्याला दिसते का इथं? 2 प्रेझेंट आहे का? नाही. सो 2 नाही आहे तर आपल्याला काय करावं लागेल? 2 नी मल्टिप्लाय अँड 2 नी डिवाइड आणि ब्रॅकेटला सुद्धा मल्टिप्लाय होईल. म्हणजेच काय? मल्टिप्लाय अँड डिवाइड बाय 2 विल गेट 2 टाइम्स ब्रॅकेटमध्ये काय राहील? cos 3x into sin 9x minus sin x into cos 5x अपॉन मध्ये काय मिळेल? 2 दोन्ही मल्टिप्लाय केला तर दोन्ही डिवाइड. सो cos x cos 5x minus sin 3x into sin 9x. So दोन्ही ब्रॅकेटला मल्टिप्लाय विल गेट 2 cos 3x into sin 9x minus 2 into sin x into cos 5x upon दोन्ही आतमध्ये मल्टिप्लाय 2 cos x into cos 5x minus 2 sin 3x into sin 9x. Okay, so here we use 2 cos theta sin theta, here 2 sin theta cos theta, here 2 cos theta into cos theta, here 2 sin theta into sin theta फॉर्म्युला यूज करायचे. सो we get काय असते 2 cos theta sin theta? 2 sin a plus b 3x plus 9x minus काय असते फॉर्म्युला? 2 cos theta sin theta sin of a plus b sin 3x plus 9x minus sin of a minus b 3x minus 9x. काय मिळाला फॉर्म्युला? 2 cos theta sin theta फॉर्म्युला sin of a plus b minus sin of a minus b minus 2 sin theta cos theta था sin a plus b x plus 5x plus into minus काय मिळेल? ht बोलून देऊ. sin of a plus b plus sin of a minus b x minus 5x x minus 5x upon here 2 cos theta 2 cos c 2 cos a into cos b चा फॉर्म्युला काय मिळेल? cos of a plus b x plus 5x plus cos of x minus 5x minus 2 sin c into sin b म्हणजेच काय 2 sin a into sin b चा फॉर्म्युला काय मिळेल? cos c minus b म्हणजेच काय 3x minus 9x minus cos of c plus b 3x plus 9x. ओके, आपण अँगल कोणते पण यूज करू शकतो. आपण जनरली a and b यूज केलेले आहेत. 2 sin a cos b साठी 2 sin a cos b साठी sin a plus b plus sin a minus b या टाइपचे फॉर्म्युले राईट करून दिलेले आहेत. मी इथं केव्हा थीटा यूज केला असेल केव्हा c d a b यूज केले असतील. ओके, एक्झाम्पल आपल्या एक्झाम्पल मध्ये अँगल काय आहे? x. ओके, सो नेक्स्ट स्टेप मध्ये काय मिळेल? समोर राईट करू sin c 3x plus 9x
12x minus sin 3x minus 9x sin of minus 6x minus ની આખમાંથી મલ્ટીપ્લાય sin of x plus 5x again 6x minus into plus minus sin of x minus 5x sin of minus 4x upon cos of x plus 5x cos 6x plus cos of x minus 5x cos of minus 4x minus this bracket ला multiply minus cos 3x minus 9x cos of minus 6x minus into minus plus cos 3x plus 9x cos 12x काय करतो सिंपल आपण ऍडिशन सबट्रॅक्शन केली आणि मायनस साइन ब्रॅकेटला मल्टिप्लाय करू. सो नेक्स्ट स्टेप मध्ये काय मिळेल sin 12x नेक्स्ट स्टेप मध्ये काय मिळेल आपल्याला sin 12x sin ऑफ मायनस थीटा काय मिळते मायनस sin थीटा मायनस इनटू मायनस प्लस sin ऑफ 6x minus sin of 6x minus sin of minus 4 sin of minus theta minus sin theta minus minus plus theta किती आहे 4x upon cos 6x cos of minus theta cos theta means cos 4x minus cos of minus theta cos theta minus sign as it is cos 6x and cos of 12x plus cos of 12x. So next step मध्ये sin theta minus sin theta get cancel cos 6 theta minus cos 6 theta get cancel इधर theta किती आहे 6x. So काय मिळेल sin 12x plus sin 4x upon cos 4x plus cos 12x. So here we use cos sin c plus sin d and here cos c plus cos d. So काय मिळेल sin c plus sin d 2 times sin c plus d म्हणजेच काय 12x plus 4x upon 2 into cos c minus d 12x minus 4x upon 2. हे टोटल फॉर्म्युले तुम्हाला लर्न करायचे आहेत फॅक्टरायझेशन फॉर्म्युले डबल अँगल फॉर्म्युले ट्रिपल अँगल फॉर्म्युले. So cos c plus cos d चा फॉर्म्युला 2 टाइम्स cos of c plus d म्हणजेच काय 4x plus 12x upon 2 into cos of c minus d means cos 4x cos c minus d cos 4x minus 12x upon 2. So next step मध्ये 2 get cancel sin 12x plus 4x 16x upon 2 8x into cos 12x minus 4x काय मिळेल 8x upon 2 means 4x upon cos of 4x plus 12x upon 2 cos 16x upon 2 means 8x into cos 4x minus 12x upon 2 cos of minus 4x. याची ॲडिशन सबट्रॅक्शन करून त्यांनी काय केलं तर त्याला तुम्ही डिवाइड केलं. Here also addition 4x plus 12x
16x अपॉन 2 8x. सो नेक्स्ट स्टेप मध्ये साइन अपॉन कॉस tan 8x इंटू कॉस 4x अपॉन कॉस ऑफ मायनस थिटा कॉस थिटा म्हणजेच काय इथं थिटा 4x गेट कॅन्सल. आन्सर काय मिळालं इथं काय सिंपल 8 tan 8x इक्वल्स टू काय मिळाले आपल्याला RHS कन्सिडर केले होते आपण LHS. सिंपल फर्स्ट आपण यूज केले डी फॅक्टरायझेशन फॉर्म्युला, त्याला सिम्प्लिफाय केला आपल्याला काय मिळालं फॅक्टरायझेशन फॉर्म्युलाच्या फॉर्ममध्ये आन्सर मिळाला sin c plus sin d or cos c plus cos d. इथे यूज केला आपण फॅक्टरायझेशन फॉर्म्युला आणि याला सिम्प्लिफाय केलं. ओके आपल्याला काय मिळालं रिक्वायर्ड आन्सर tan 8x. ओके सो नेक्स्ट एग्जांपल आहे प्रूव दैट cos 20 डिग्री into cos 40 डिग्री into cos 60 डिग्री into cos 80 डिग्री इक्वल्स टू 1/16 आपल्याला प्रूव्ह करायचं 1/16. सो सोल्युशन मध्ये टेक LHS इक्वल्स टू काय LHS cos 20 into cos 40 into cos 60 into cos 80 डिग्री. ओके सो नेक्स्ट स्टेप मध्ये आपल्याला यामध्ये कोणत्या अँगलची व्हॅल्यू माहिती आहे cos 60. सो किती आहे ती cos 20 डिग्री cos 40 डिग्री cos 60 किती आहे 1/2 cos 80 डिग्री. सो नेक्स्ट स्टेप मध्ये 1/2 into cos 20 into cos 40 into cos 80. आपल्याला फॉर्म्युला माहिती आहे 2 cos A into cos B हा फॉर्म्युला आपल्याकडे आहे. बट हिअर 2 इथं cos A into cos B आपल्याला दिसतोय बरोबर. बट हा जो काही 2 नंबर आहे मल्टिप्लाय मध्ये हा इथं आहे का नाही. सो मल्टिप्लाय बाय 2 आणि 2 ने मल्टिप्लाय करून झाले का त्याला 2 ने डिवाइड पण करावं लागेल 1/2 into या 2 ने मल्टिप्लाय केलं आणि 2 ने डिवाइड केलं cos 20 into cos 40 into cos 80. सो नेक्स्ट स्टेप मध्ये 1/2 into 1/2 1/4 2 times cos 20 cos 40 into cos 80 cos 20 into cos 40 into cos 80. So use formula याला ब्रॅकेट मध्ये राईट करायचं 2 cos A cos B काय फॉर्म्युला 1/4 cos of A plus B म्हणजे 20 plus 40 into plus cos of 20 minus 40 into cos 80. काय मिळाला फॉर्म्युला cos A plus B plus cos A minus B काय मिळते 2 cos A into cos B. सो नेक्स्ट स्टेप मध्ये 1/4 ब्रॅकेट मध्ये cos 20 plus 40 60 plus cos काय मिळेल cos 20 minus 40 into cos 80. सो नेक्स्ट स्टेप मध्ये 1/4 into cos 60 is 1/2 plus cos of minus theta cos theta 40 ये cos 20 minus 40 काय मिळालं cos 20 minus 20 म्हणजेच काय cos 20 into cos 80. इथं करेक्शन करायचं तुम्हाला 20 minus 40 काय मिळते -20. मी आधी -40 राईट केलं होतं मिस्टेक झाली होती. ओके सो cos of minus theta cos theta
1/4 ने आतमध्ये मल्टिप्लाय करा आणि कॉस 180 ने सुद्धा आतमध्ये मल्टिप्लाय करा. काय मिळेल 1/4 into 2 1/8 cos 80 plus 1/4 cos 20 into cos 80. सो नेक्स्ट स्टेप मध्ये काय मिळेल इक्वल्स टू 1/8 cos 80 plus 1/4. अगेन आपल्याकडे फॉर्म्युला आहे 2 cos A cos B, बट हियर 2 आहे का नाही. सो अगेन 2 ने मल्टिप्लाय आणि 2 ने डिवाइड. सो 2/2 काय मिळेल cos 20 into cos 80. सो नेक्स्ट स्टेप मध्ये 1/8 cos 80 plus 1/4 into 1/2 1/8 ब्रॅकेट मध्ये 2 cos A cos B चा फॉर्म्युला cos of A plus B means 220 plus 80 plus cos A minus B cos 20 minus 80. So next step मध्ये 1/8 cos 80 plus 1/8 cos 20 plus 80 cos 100 cos 20 plus 80 cos 100 plus cos 20 minus 80 cos 60 minus 60. So next step मध्ये again 1/8 cos 80 1/8 ने आतमध्ये मल्टिप्लाय करा प्लस 1/8 cos 100 ला मी राईट करू शकतो 180 minus 80. या 100 डिग्रीला मी काय राईट केलं cos 180 minus 80 प्लस cos of minus theta cos theta. theta किती आहे 60. सो नेक्स्ट स्टेप मध्ये 1/8 cos 80 डिग्री प्लस 1/8 cos of 180 minus theta. काय मिळते minus cos theta. cos of 180 minus theta minus cos theta. हा फॉर्म्युला आपल्याला इथे यूज करायचा आहे. cos of 180 minus theta minus cos theta. theta किती आहे 80 प्लस cos 60 ची व्हॅल्यू 1/8 ने आतमध्ये मल्टिप्लाय केलं तर इथं पण आपल्याला 1/8 ने मल्टिप्लाय करावं लागेल. सो करेक्शन करायचं 1/8 राईट करा 1/8 into cos 60 ची व्हॅल्यू 1/2 1/2. सो 1/8 cos 80 प्लस इंटू माइनस 1/8 cos 80 प्लस 1/8 into 1/2 1/60. 1/8 cos 80 minus 1/8 cos 80 get cancel. कारण फक्त 1/16. हे काय मिळाले आपल्याला RHS. कन्सिडर काय केले आपण LHS. हेन्स 2. फर्स्ट काय केलं आपण 2 ने cos 60 ची व्हॅल्यू लिहिली 1/2. नंतर 2 ने मल्टिप्लाय 2 ने डिवाइड केलं. त्यानंतर आपण डिफॅक्टरायझेशन फॉर्म्युला यूज केली समोर सॉल्व केलं. नंतर आपल्याला परत फॉर्म्युला मिळाला cos c परत आपल्याला डिफॅक्टरायझेशन फॉर्म्युलाच्या फॉर्म मध्ये मिळाला. नंतर परत आपण त्याला काय केलं फॉर्म्युला यूज करून समोर सिम्प्लिफाय केलं आणि नंतर आपल्याला काय मिळालं आन्सर. ओके लिहून घेण्यासाठी तुम्ही स्क्रीनशॉट काढू शकता. आजच्यासाठी एवढं सफिशियंट आहे. नेक्स्ट लेक्चर मध्ये आपण न्यू टॉपिक स्टार्ट करणार आहोत. ओके इथं आपला हा टॉपिक संपला आहे. ओके थँक्यू.